رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ بھارت کا سیاسی نظام مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کو فروغ دیتا ہے۔ اس وقت افغان طالبان ہیں، انہوں نے اکھنڈ بھارت کے ایشو پہ انڈیا سے بات نہیں کی، وہ ڈیورنٹ لائن پر ہم سے بہت بات کرتے ہیں۔ اس وقت افغانستان اور بھارت بہت تیزی سے قریب آ رہے ہیں۔ ابھی کوئی اور افغانی وزیر جو ہے وہ بھارت پہنچے ہوئے ہیں اور تجارت کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور بھارت اور افغانستان کے قریب آنے سے پاکستان کو پرابلم ہونی چاہیے۔ افغانستان ایک بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان پر۔ افغانستان اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی قربتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ انڈیا کی انجینئرنگ اور میکینیکل ٹیمز جو ہے وہ مختلف کابل اور بگرام کی جو ایئر فیلڈز ہیں وہاں پر اس وقت رپورٹڈلی ڈپلائیڈ ہیں تاکہ وہ ملٹری وہیکلز جو ہیں طالبانی رجیم کے انہیں یہ ریپیئر کر سکے۔ کمیشن کی اس رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2014 سے بی جے پی نے بھارت میں فرقہ وارانہ پالیسیوں کو نافذ کیا ہے اور بی جے پی بھارت کو ایک واضح ہندو ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان جانتا ہے کہ تجارت رکنے سے اس کی برآمدات متاثر ہوں گی، پاکستانی مصنوعات کی ایک بڑی منڈی کمزور ہو جائے گی، سینکڑوں ٹرک روزانہ نہیں جائیں گے، ہزاروں پاکستانی کاروبار دباؤ میں آ جائیں گے۔ امریکن پریزیڈنٹ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر سٹیٹس مین کم ہے اور ایک بزنس مین زیادہ ہے۔ بزنس مین کرتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ دوں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے ریٹرن، یعنی میرے لیے ٹیک ہوم یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کے ساتھ پاکستان کی مشرقی سرحد ہے اور دوسرے کے ساتھ پاکستان کی مغربی سرحد ہے۔ ان دونوں سرحدوں کے اوپر خطرات پاکستان مول نہیں لے سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے، مگر موجودہ دور حکومت میں ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بھی ایک عجیب و غریب پنگے میں جا چکا ہے۔ مگر اس ٹائم پہ جو سپورٹ، خفیہ سپورٹ افغانستان کو دی جا رہی ہے، اس پہ پاکستان کی نظریں اور پاکستان کو اب بڑے قریب سے دیکھنا پڑے گا۔ انڈیا افغانستان کے اندر اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو انڈیا کا پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کرنے کا ڈاکٹرین ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے بھارت 21 دہشت گرد گروپس جو ہیں ان کی سرپرستی کر رہا ہے۔ مقصد کچھ اور ہے دونوں کا، بھارت کا بھی اور طالبان کا بھی، اور پاکستان کا وجود دونوں کو کھٹکتا ہے۔ بھارت کا تو یہ ہے کہ ہمارا کھنڈ بھارت ہے، یہ سارا کا سارا ملک ہی ہمارا ہونا چاہیے۔ تو نانا پاٹیکر پاکستان کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ پسو جیسا ملک جو اپنے ملک میں سوئی نہیں بنا سکتا، ہمارے دیش کے ٹکڑے کرنے کی باتیں سوچتا ہے۔ ایز اے نیشن ہمیں اسی وقت شرم کے مارے کم از کم یہ انتظام کر لینا چاہیے تھا کہ یار اگلے 10 سال میں ہم بہت مینوفیکچرنگ اپنے ملک میں کریں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ افغانستان پاکستان پہ انحصار کم کرے گا اور نئی دلی اور وسطی ایشیا کے ساتھ اپنے مستقبل کو جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی رپورٹ کے حوالے سے بھارت میں مذہبی تعصب پر ایک بڑی اہم رپورٹ جاری کی گئی ہے اس ادارے کی طرف سے، اور امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ بھارت کا سیاسی نظام مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کو فروغ دیتا ہے۔ جی، اس رپورٹ کے مطابق حکمران جماعت بی جے پی اور آر ایس ایس کے تعلقات امتیازی قوانین کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ قومی اور ریاستی سطح کے قوانین بھارت میں مذہبی آزادی پر سخت پابندیاں لگاتے ہیں۔ کمیشن کی اس رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2014 سے بی جے پی نے بھارت میں فرقہ وارانہ پالیسیوں کو نافذ کیا ہے اور بی جے پی بھارت کو ایک واضح ہندو ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آر ایس ایس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی بھارت کو ایک ہندو ریاست بنانا ہے۔ بی جے پی کے لیے آر ایس ایس رضاکار دیتی ہے اور مودی بھی انہی میں شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم انکشاف ہے جو کہ کئی مرتبہ ہم اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں، اور ظاہر ہے ساری دنیا میں جو دیکھنے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ مودی کو دیکھ کر، مودی کے قوانین کو دیکھ کر اور بھارت کی سچویشن کو دیکھ کر یہی بات کرتے تھے، اور اب اس رپورٹ میں بھی اسی بات کو ثابت کیا گیا ہے۔ ہمارے جو اس وقت افغان طالبان ہیں، انہوں نے اکھنڈ بھارت کے ایشو پہ انڈیا سے بات نہیں کی، وہ ڈیورنٹ لائن پر ہم سے بہت بات کرتے ہیں۔ جی شکریہ امیر صاحب۔ یہ ایک بات میں ضمناً ذرا کہنا بھی چاہتا ہوں کہ اکھنڈ بھارت یا گریٹر انڈیا کا صرف بی جے پی کا ایجنڈا نہیں ہے، کانگریس کا بھی ہے۔ ہاں، میں نے اس میں بہت ساری اسٹیٹمنٹس نہرو صاحب کی، پٹیل کی، اس وقت کے جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے کرپلانی صاحب، ان کی بھی، جنہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ ہم یہ یونائٹڈ انڈیا کر کے رکھیں گے، یہ ہمارا، ہم نے اس کو تھوڑا پش فارورڈ کیا ہے، یہ ختم نہیں کیا۔ فرق دونوں میں یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بسنے والے لوگ ہیں وہ ہندو ہونے چاہیے مذہباً، اور یہ کانگریس والے کہتے تھے کہ ہندو مذہب کوئی نہیں ہے،
बल्कि यहाँ रहने वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तो ये इसलिए ये मत समझिए कि कोई भारत में कोई ऐसा है पार्टी की जो ये नहीं चाहती, ये चाहती है तो पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इवन अफगानिस्तान को भी इस बात का एहसास रहना चाहिए कि वो आपके वजूद को तस्लीम नहीं करते। अब आपका सवाल आ गया कि आपने कहा कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, देखिए तालिबान तो इस वक्त बदअहदी की ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जो उसका भारत को भी पता चलना चाहिए, भारत को पता होगा, क्योंकि उन्होंने, अगर आपको याद हो तो एक किताब थी क्या, माई एनिमीज एनिमी, जी ठीक है, अविनाश पलिवाल की जी, उसके फलसफे की रूह से ये उनके साथ जुड़े हैं और भारत भी इसी वजह से। और इस किताब में अविनाश पलिवाल ने ये भी एतराफ किया है कि इंडिया जो है वो टीटीपी को और बीएलए को पैसे देता है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस आपस में तावन करती रही है। और सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे सबूत है। चक हैगल का मैंने इसके अंदर लिखा है कि वो जो सेनेटर थे, बाद में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रहे, उन्होंने ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में ये बयान दिया था कि फॉर ईयर्स इंडिया हैज फाइनेंस ट्रबल इन पाकिस्तान। तो ऐसी बात नहीं है, वो उसका सबूत तो बहुत है। लेकिन तालिबान जो है, इसलिए मैं उनका कह रहा हूँ कि उन्होंने बदअहदी की है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर उनकी को मदद की थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए किसी तरीके, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारा मशरकी सरहद हमारी ठीक नहीं है और उनकी अज़ाइम भी ठीक नहीं है, तो कम से कम मगरबी सरहद ठीक हो जाए। लेकिन आपने देखा कि वो अपना कोई अहद पूरा, इसलिए अभी जो वहाँ पे टॉक्स हो रही हैं इस्तांबुल में, शायद खत्म होने वाली है, हो गई नहीं, खत्म हो गई हैं, उनमें भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि उनका जो मकसद कुछ और है, दोनों का, भारत का भी और तालिबान का भी, और पाकिस्तान का वजूद दोनों को खटकता है। भारत का तो ये है कि जी हमारा खंड भारत है, ये सारा का सारा मुल्क ही हमारा होना चाहिए, और तालिबान का ये है कि दरियाए सिंध तक जितना इलाका ये हमारा होना चाहिए। गोया पाकिस्तान के लिए इन दोनों ममालिक के साथ एक मैक्सिमम जो हम ले सकते हैं ना, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। पैगाम है जो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे इन्हिसार कम करेगा और नई दिल्ली और वस्ती एशिया के साथ अपने मुस्तकबिल को जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह फैसला कमजोर सिफारत की बजाय कम ज़र्फ सियासत की पैदावार है। पाकिस्तान के साथ तजारती रास्ते बंद हुए तो काबुल ने काविशें इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात की बजाय बराह रास्त नई दिल्ली में तेज कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तान का बंद होना अफगानिस्तान के लिए मुआशी नुकसान जो है वो ज्यादा और पाकिस्तान का भी नुकसान कम है। ये वो सच है जिसे काबुल का हर ताजिर जानता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन अजीजी, जिन्होंने नई दिल्ली जाते हुए साफ कहा कि बातचीत का मरकज चाबहार होगा, यानी ईरान की बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान का सामान भारत पहुंचेगा। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और भारत दोनों अफगान मसनूआत की बड़ी मंडी है, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता बंद होने से अब भारत की तरफ बढ़ना जरूरी है। ये कहते हुए वो भूल गए कि पाकिस्तान की मंडी सिर्फ मुनाफा नहीं देती, वो रफ्तार कम, खर्च कम और महफूज रसाई भी देती है। पाकिस्तानी रास्ता अफगान फलों का सबसे सस्ता, तेज तरीन और रवायती रास्ता है। तिजारत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ बन गया है। अफगानिस्तान ने एक महीने में 2 दौरे किए। भारत के इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा थे वो गए थे, और अब जो है वो उनके सनत और तिजारत के वज़ीर नूरुद्दीन अजीज़ी हैं, वो गए हैं और जयशंकर से उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है। बहरहाल ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो तिजारत बंद की है और जो बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद की है, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। और जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी हुई थी उस दौरान जो है वो उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी गए थे। सामने यही नजर आ रहा है। मगर नाज़रीन, पाकिस्तान अपने इलाकाई हरीफ को कैसे भूल सकता है? हमारा सबसे बड़ा हरीफ जो है वो भारत है, और भारत का हरीफ जो है सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो खुफिया डील कर सकता है, खुफिया फिजाई निगरानी और दीगर सामान जो है वो भी दे सकता है। इंटेलिजेंस, बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस जो है उसकी मौजूदगी में ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर फिर भी ये मिसाइल वगैरह और ड्रोन की निगरानी जो है वो ये अफगानिस्तान को दे पाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा। पाकिस्तान इसको बड़ी करीब से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये प्याज टमाटर के लिए और चाबहार के साथ सिर्फ समझौते के लिए और वहां पे ट्रेड के लिए ये गए हैं। आप जरा सोचें नाज़रीन कि पाकिस्तान और इंडिया के जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, उसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारे ताल्लुकात उस टाइम पे भी अफगानिस्तान से भी खराब हुए। और अफगानिस्तान ने जिस तरह वहां से भारत ने कहा कि हम पानी बंद कर देते हैं, इस तरह इन्होंने भी कह दिया था कि हम कुनल पे डैम बना रहे हैं, आपको वो पानी नहीं मिलेगा, वो तो हम अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, उसमें तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जो हमारे साथ इंडिया कर रहा था वो यहाँ पे भी शुरू हो गई।